ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ شیشے کے اس پار بیٹھے ہوئے اس کی نظریں ایک ایک لمحہ گزرنے کے ساتھ مزید بوجھل ہوتی جا رہی تھیں۔ سامنے لائن میں کھڑی لڑکیاں سب جدید لباس میں تھیں۔ کوئی ڈیزائنر پرس جھلائی کھڑی تھی، کوئی چمکتی ہوئی ہیلز پہنے ہوئے تھی۔ ہر کوئی اپنے لباس اور ہنر سے یہ سامنے والے کو دکھانے کو بیٹھی تھی کہ وہی اس جاب کے قابل ہے، لیکن ہمنا کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ کمرہ روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ پالش شدہ فرش پر چلتے ہیلوں کی چاب، بھلا انہیں نوکری کی کیا ضرورت؟ کیا معلوم ان کے کسی بھائی نے اور باپ نے یہاں آنے سے پہلے کال کر کے نوکری پکی بھی کروا دی ہو۔ ہمنا ایک ٹوٹی جوتی اور دھندلے دوپٹے میں لپٹی کافی دیر سے لائن میں بیٹھی دوسری لڑکیوں کو دیکھ رہی تھی۔ ان سب کے چہروں پر فخر کی لکیریں تھیں، جیسے قسمت ان کی ذاتی میراث ہو۔ ہمنا نے خود پر نظر ڈالی۔ قمیض کے کنارے سے دھاگا نکل آیا تھا، دوپٹے پر پرانے دھبے واضح تھے اور جوتی کی ایڑی پچھلے ہفتے ہی ٹوٹ چکی تھی۔ اس نے آہستہ سے پاؤں سمیٹ لیے۔ ان سب کے درمیان وہ اپنے بدرنگ کپڑوں اور ٹوٹے جوتے کے ساتھ بالکل اجنبی لگ رہی تھی۔ اس نے جب ایک لمحے کے لیے ان کی طرف دیکھا تو چند لڑکیوں نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ نگاہیں بدلی۔ وہ جھیمک گئی، نگاہیں نیچی کر کے اپنی اس جوتی کو دیکھنے لگی جو کئی بار سی کر پہن چکی تھی، مگر آج بالآخر ہار مان چکی تھی۔ دل ہی دل میں اس نے دعا کی، یا اللہ آج تو بس کر دے، اب اور در در کی ٹھوکریں نہ کھلوا۔ اسے بہت ڈر تھا کہ اندر کہیں اس کے لباس کا مذاق نہ بنایا جائے اور اسے یہ سوال نہ پوچھا جائے کہ کیا آپ واقعی خود کو ہمارے لائق سمجھتی ہیں۔ وہ لمحہ اس کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ انٹرویو جلدی مکمل ہوا اور جاتے وقت اس نے اعلان کیا، آپ کو نوکری مل گئی ہے، کل سے آپ رپورٹ کریں، کہیں کسی کی نظر نہ پڑ جائے۔ اچانک سامنے بیٹھے ریسیپشنسٹ نے نام پکارا، مس ہمنا سعید، آپ کی باری آ گئی۔ دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ اس نے ہاتھوں کی انگلیوں کو مروڑا اور دھیرے سے اٹھ کر شیشے کے دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھلنے کی ہلکی سی آواز کے ساتھ ایک ٹھنڈی خوشبودار ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی۔ جب اس کا نمبر آیا اور وہ کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے بیٹھا شخص سرد نگاہوں سے جائزہ لینے لگا۔ اس کے چہرے پر نہ طنز تھا نہ تمسخر، بس ایک گہری سنجیدگی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے ایک شخص میز کے پیچھے بیٹھا تھا۔ کمرے کی دیواریں نیلے اور سرمئی رنگ کی تھی۔ میز پر سفید لیپ ٹاپ، فائلوں کا چھوٹا سا ڈھیر اور ایک کرسٹل گلاس میں آدھا بھرا پانی۔ وہ شخص بظاہر خاموش مگر باوقار تھا۔ سیاہ شرٹ، رولڈ آستینے اور چہرے پر ایک عجب سکون تھا۔ اس کی آنکھوں کی گہرائی میں ایسا دھیما سا اعتماد تھا جو کم ہی لوگوں کے پاس ہوتا ہے۔ ہمنا نے نظریں نیچی کر لی۔ وہ اس کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نام؟ جی ہمنا سعید۔ تعلیم؟ BCom۔ جی کمپلیٹ ہے۔ اوکے۔ اس کی گہری آواز سن کر وہ سنبھل کر کرسی پر بیٹھی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آج تک وہ جہاں بھی انٹرویو دینے گئی تھی لوگ اکثر اس کے حلیے پر بات بنا لیتے، کوئی تانے دیتا، کوئی خاموشی سے ریجیکٹ کر دیتا، لیکن یہاں کچھ مختلف تھا۔ کوئی لوگ اس کے لباس کو دیکھتے ہی انٹرویو شروع کرنے سے پہلے اپنی اوقات یاد دلا دیتے تھے۔ اس کی والدہ اس کے ٹوٹ کر بکھرنے سے بہت پریشان ہو گئی تھی، لیکن وہ ہار نہیں مان سکتی تھی۔ اس کے حوصلے بہت بلند تھے۔ اس شخص نے کاغذات پلٹتے ہوئے کہا، تو آپ نے پہلے کہاں کہاں کام کیا ہے؟ اس نے ایک لمبی سانس لی اور صاف لہجے میں کہا، میں نے کئی جگہ کوشش کی لیکن زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکی۔ گھریلو حالات اور امی کی بیماری کی وجہ سے اکثر چھٹیاں لینی پڑتی تھیں۔ وہ مرد جو کمپنی کا مالک تھا لمحہ بھر کو اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر نرم لہجے میں بولا، میں یہ سب نہیں پوچھ رہا کہ آپ کہاں، کیوں زیادہ دیر نہیں رہ سکی۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ میں قابلیت کتنی ہے، کام آپ کو آتا ہے؟ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ کسی نے آج تک اس سے یہ سوال نہیں کیا تھا۔ وہ جھجکتے ہوئے بولی، جی مجھے کام آتا ہے، میں سیکھ بھی لوں گی، بس موقع چاہیے۔ میں آپ کو موقع دینے کو تیار ہوں۔
मुझे ऐसे लोग चाहिए जो काम पैसों के बजाय लगन से करना चाहते हों। आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं मिस हमना। आज जितनी भी लड़कियां आई थी वो सब अच्छे और महंगे लिबास पहनकर उसको रुझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वाहिद वो ऐसी लड़की थी जिसकी ऐसी कोई हरकत नहीं थी और वो उसकी काबिलियत की दाद देता था। हमना को अपने कानों पर यकीन नहीं आया कि वो उस नौकरी के लिए सिलेक्ट हो चुकी है। अल्लाह ने उसकी दुआओं को कबूल कर लिया है। दफ्तर के बाहर धूप झुलसा रही थी, लेकिन अब उसके नजरियात बदल चुके थे। सुबह तक जो आंखें नाउम्मीदी में डूबी हुई थी उसमें अब चमक उभर आई थी, मगर उसके लिए हर चीज रोशन और खूबसूरत लग रही थी। बस स्टॉप पर पहुंचकर वो शुक्र के कलमात दोहराती रही। अम्मी को अब अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगी, छोटे की स्कूल की फीस वक्त पर अदा होगी और शायद एक नई जूती भी। ये सब सोचते हुए उसकी आंखों में नमी आ गई। घर पहुंची तो दरवाज़ा आहिस्ता से खटखटाया और अंदर से माँ की खांसी की आवाज़ आई। अम्मी, दरवाज़ा खोलिए, मैं हूँ। माँ लड़खड़ाते कदमों से बाहर आई। उनके चेहरे पर कमज़ोरी थी, मगर मुस्कुराहट बरकरार थी। अपनी बेटी को हौसला देना चाहती थी कि अगर ये नौकरी ना मिली तो भी हौसला नहीं हारना। बेटी आ गई? कैसा गया इंटरव्यू? अम्मी, वो लपक कर माँ के गले से लग गई। उनके बोलने से पहले ही वो बोल चुकी थी। अम्मी, मुझे नौकरी मिल गई। माँ की आंखों में आंसू भर आए। अल्लाह तेरा भला करे बेटी, अल्लाह ने दुआ सुन ली। अम्मी, आपको पता है, इतनी बड़ी कंपनी थी, इतने लोग बैठे थे, लेकिन उन्होंने मेरे कपड़ों पर एक लफ्ज़ नहीं कहा, बल्कि सर तो बहुत शरीफ लगे। उन्होंने बस पूछा, क्या तुम यकीन रखती हो अपने आप पर? और मैंने कहा, जी सर। माँ ने मुस्कुराकर उसके बालों पर हाथ फेरा। मेरी बच्ची, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। अब मुझे फिक्र नहीं, बस दवा ख़त्म हो गई है, अगर कल ले आना। अम्मी, आप फिक्र ना करें, मैं आपको अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगी, दवा भी लाऊंगी। अब हमारी ज़िंदगी बदलने वाली है अम्मी, माँ ने दुआ देते कहा। खुश रहो, लेकिन बेटी एक बात याद रखना, हर चमक सोना नहीं होती। अगर कुछ दिल में खटके तो फौरन पलट आना। अम्मी, सब ठीक है। वो हंसी। सर बहुत अच्छे लगे, बस थोड़े खामोश हैं, जैसे कुछ सोचते रहते हों। माँ ने गहरी नज़र से बेटी को देखा। खामोश लोग अक्सर ज़्यादा कुछ छुपा लेते हैं बेटी, होशियार रहना। हमना ने माँ की बात हंसी में टाल दी। अम्मी, आप भी ना, अभी तो मैंने काम भी शुरू नहीं किया। अगली सुबह वो वक्त से पहले दफ्तर पहुंची। नई जूती, साफ इस्त्री शुदा दुपट्टा और दिल में एक नया हौसला था। बेशक उसने ये सारी चीज़ें मोहल्ले में अपनी सहेली से मांगी थी, लेकिन फिर भी एक नया एतमाद आया था। इस्तकबालिया पर मौजूद खातून ने मुस्कुराकर कहा, मिस हमना, सर आपको बुला रहे हैं। वो चौंकी। अभी? जी, उन्होंने ख़ास तौर पर कहा है। कमरे का दरवाज़ा खुला तो कल वाला मंजर सामने था, बस आज मेज़ पर एक नया फाइल खुला हुआ था। आए मिस हमना, बैठें। जी सर, मुझे उम्मीद है कि आप इस कंपनी को अपने बिजनेस की तरह समझकर ट्रीट करेंगी और यहाँ आप फ़ायदेमंद साबित होंगी। वो अपनी सेक्रेटरी को बता चुका था कि हमना को सारा काम समझा दिया जाए, और उस दिन के बाद उसे एक कुर्सी और मेज़ मिल चुका था, जहाँ बैठकर उसने 8 घंटे काम करना था। सारा दिन दफ्तर में इंटरव्यूज़ लेने के बाद रेहान जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ, थकन उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी, मगर जो ही लाउंज में कदम रखा, एक अजीब सा सन्नाटा उसका इस्तकबाल कर गया। आमतौर पर दादी की आवाज़ें, कुरान की तिलावत या नौकरों से उनकी डांट सुनाई देती थी, मगर आज घर में जैसे किसी ने खामोशी के पर्दे तान दिए हों। वो हैरत से बोला, दादी कहाँ हैं? नौकर बोला, साहब, दादी अम्मा ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया और अपने कमरे में नाराज़ बैठी हैं। रेहान के माथे पर शिकने उभर आईं। वो तेजी से दादी के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था, अंदर रोशनी मध्यम थी और दादी बिस्तर पर नीम दराज बैठी तस्बीह के दाने गिन रही थी। उनके चेहरे पर रूठे बच्चे जैसा तासुर था। रेहान दरवाजे के करीब रुका, फिर आहिस्ता से बोला, ये क्या जिद लगा रखी है आपने दादी?
آپ اپنی صحت کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہی ہیں؟ دادی نے تسبیح کے دانے روک دیے اور ترچھی نظر سے اسے دیکھا۔ میری صحت خراب ہو یا بہتر، تمہیں بھلا کیا فرق پڑتا ہے؟ دنیا میں لڑکیوں کی کمی تو نہیں، مگر تمہیں کسی سے شادی کا خیال تک نہیں آتا۔ میں سوچتی ہوں میرے بعد تم کیسے رہو گے اکیلے؟ ریحان نے بے بسی سے سانس لی۔ دادی، پھر سے وہی باتیں؟ میں نے کہا نا سب وقت پر ہوگا، پہلے آپ کھانا کھا لیں۔ نہیں، دادی نے بچوں کی طرح منہ موڑ لیا۔ وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کا پوتا اکیلے رہنے کی عادت ڈال چکا ہے، جو عادت زندگی بھر ساتھ نہیں دینے والی تھی۔ اسی لیے وہ ایموشنل بلیک میل کر کے ہی صحیح اس کی شادی لازمی کروانا چاہتی تھی۔ اب وعدہ کیے بغیر کچھ نہیں کھاؤں گی۔ وعدہ کرو کہ شادی کا سوچو گے، اور صرف سوچو گے نہیں، کرو گے بھی۔ ریحان نے الجھن سے سر پیچھے گرایا، جیسے اس ضد کے سامنے وہ ہار مان چکا ہو۔ پہلے وہ انہیں منا لیا کرتا تھا، لیکن اب اپنی بیماری کی وجہ سے وہ زیادہ لاڈلی ہو گئی تھی، اور یہ ان کا حق بھی تھا۔ ان کے فکر مندی کو سمجھتے ہوئے مزید انہیں پریشان نہیں کیا۔ دادی، آپ کو لگتا ہے میں آپ کو ٹال دوں گا؟ ہاں، تم لارے لگا دو گے، دادی نے ہلکی خفگی بھرے انداز میں کہا۔ میں تمہیں جانتی ہوں ریحان، تمہاری ضد، تمہارا غرور اور تمہارا تنہائی سے دوستی والا انداز، مگر یہ زندگی ایسے نہیں گزرتی بیٹا۔ ریحان خاموشی سے ان کے قریب آیا، ان کے سامنے بیٹھا اور آہستہ سے بولا، ٹھیک ہے دادی، آپ جیت گئی، اب کھانا کھائیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں شادی کے بارے میں سوچوں گا۔ دادی کے چہرے پر نرمی آئی، مگر وہ ابھی بھی آنکھوں میں شکوہ لیے بولی، نہیں بیٹا، صرف سوچنے سے نہیں ہوگا، وعدہ کرو کہ اب کی بار عمل بھی کرو گے۔ ریحان نے ایک گہری سانس لی، پھر گھٹنے ٹیک کر ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ کے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں دادی، لیکن ایک بات صاف کر لیں، لڑکی کا انتخاب میرا ہوگا۔ مجھے کوئی ایسی لڑکی نہیں چاہیے جو میرے دولت یا نام سے متاثر ہو۔ مجھے وہ چاہیے جو میرے دل سے محبت کرے، میری خاموشی کو سمجھے اور میری دنیا میں روشنی بن کر آئے۔ دادی کے چہرے پر مسکراہٹ تیر گئی۔ وہ جانتی تھی ان کا پوتا سخت دل ضرور ہے، مگر پتھر نہیں۔ اس کے اندر احساسات کا سمندر چھپا ہے جو بس ایک سچے لمس کے انتظار میں ہے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھایا اور ریحان کے سر پر رکھا۔ اللہ تمہیں وہی لڑکی دے جو تمہارے دل کے قابل ہو، بس اب ضد چھوڑو اور آ کر میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ ریحان نے مسکرا کر سر ہلایا۔ بس یہی تو مسئلہ ہے دادی، آپ کا غصہ اور میری ہار۔ ان کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ چکا تھا، جیسے وہ ناراض ہی نہ ہو۔ صبح کی بھوک بھی جاگ گئی تھی۔ دادی نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ہار نہیں بیٹا، یہ تو محبت کی جیت ہے۔ ریحان کے چہرے پر نرمی آ گئی۔ وہ ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ نوکر کھانا لے آئے۔ دادی کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر چہرے پر اطمینان تھا۔ دل ہی دل میں ریحان سوچ رہا تھا، شادی آخر کیسی لڑکی ہوگی جو دولت کے جال سے بالاتر ہو اور میرے جیسی خاموش روح کے ساتھ جی سکے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف تسبیح کے دانوں کی مدھم آواز گونج رہی تھی۔ وہ یہ بھول گیا کہ جو ہر وقت تسبیح جیسے قسمت کے دھاگے کسی نئے موڑ پر آپس میں الجھنے لگے ہوں۔ اس کمپنی نے اس کے حالات کو بدلنے میں بہت مدد کی تھی۔ اس کا چھوٹا بھائی اسکول میں داخل ہو چکا تھا اور ماں کا علاج جاری تھا۔ ان کی بیماری نے اسے اندر تک جھنجھوڑ دیا تھا، لیکن پھر بھی ماں کی زندگی کے لیے اسے حوصلہ کرنا تھا۔ وہ ہر طرح سے تیار تھی۔ ہمنا کو کمپنی میں کام کرتے اب کافی عرصہ ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک سنجیدہ وقار اور آنکھوں میں تھکن کے باوجود چمک رہتی تھی۔ وہ اپنی محنت، ایمانداری اور ذمہ داری سے سب کی نظروں میں آ چکی تھی، مگر آج کا دن کچھ مختلف تھا۔ آج اسے ریحان کے سامنے پیش ہونا تھا۔ ریحان اپنی میز کے پیچھے بیٹھا فائلوں میں الجھا ہوا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، اس نے نظریں اٹھائیں تو سامنے ہمنا تھی، پرسکون مگر پر اعتماد چہرہ لیے۔ ریحان نے کرسی سے ذرا پیچھے ہوتے ہوئے فائل بند کی۔ مس ہمنا، ایسے ڈیوٹی نہیں دی جاتی۔ ہر دوسرے دن آپ کی چھٹی کی درخواست آتی ہے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ اس کے لہجے میں سختی تھی مگر آنکھوں میں تجسس تھا۔ اتنی قابل اعتماد اور ضرورت مند لڑکی آخر آفس سے اتنی چھٹیاں کیوں کر سکتی ہے؟
और वो अपने ऑफिस के तरह के एम्प्लॉयज़ के मामले में बहुत ज़्यादा सख्त था। जो लोग नौकरी को ज़्यादा संजीदगी से नहीं लेते थे वो उसकी ऑफिस को क्या ही बुलंदियों तक पहुंचाएंगे। हमना ने ज़रा भी झिझक नहीं दिखाई। वो पूरी संजीदगी से बोली, सर मैं जानती हूँ मेरी छुट्टियाँ ज़्यादा हो रही हैं, मगर मेरे काम में कभी कोई कोताही नहीं होगी। मैं हर प्रोजेक्ट वक्त से पहले मुकम्मल करती हूँ, लेकिन मेरे सर पर कुछ जिम्मेदारियाँ हैं जिन्हें मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकती। आप लोग मेरी छुट्टी की तनख्वाह काट लेते हैं, इस पर मुझे कोई एतराज़ नहीं, मगर मैं पैसों की खातिर अपनी वादा की देखभाल नहीं छोड़ सकती। कमरे में लम्हे भर को खामोशी छा गई। रेहान ने एक नज़र उसकी आंखों में देखा। वहाँ थकन थी मगर अज़्म भी। दिल ही दिल में वो मुतासिर हुआ। ये लड़की मुख्तलिफ है। आज की जनरेशन में ऐसी समझदार और बाहौसला लड़कियां कम ही दिखती हैं। मगर वो अपने तासुरात छुपाते हुए संजीदगी से बोला, अगर तुम वाकई इतनी काबिल हो तो फिर ये प्रोजेक्ट कल तक मुकम्मल करके दिखाओ। मैं खुद देखना चाहता हूँ तुम्हारी मेहनत का मयार क्या है। उसने मेज से एक मोटी फाइल उठाकर उसके सामने रखी। कल शाम तक ये फाइल मेरे डेस्क पर होनी चाहिए। हमना ने फाइल पकड़ी। एक लम्हे को घबराहट उसके चेहरे से झलकी, मगर वो फौरन संभल गई। ठीक है सर, आप कल शाम तक देख लीजिएगा। उसने खुद को हौसला दिया। वो आखिर तक जान लगा देगी, लेकिन नौकरी को हाथ से जाने नहीं देगी। अगले दिन दफ्तर में चमोगोइयां थी। अब देखते हैं वो कर पाती है या नहीं। साहब ने भी मजा चखा दिया है। अब समझ आएगी ना छुट्टियां करने की कीमत। कुछ लोग तंज से हंस रहे थे, मगर हमना ने किसी की बात पर तवज्जो नहीं दी। अपनी माँ को उसने कह दिया था कि ऑफिस में ज़रा ज़्यादा काम है। वो बेचारी तो उसके लिए दुआएं करने लगी कि ऑफिस के काम उनकी बेटी को थका देते हैं। सुबह से शाम तक वो अपने काम में डूबी रही। आंखों के नीचे स्याह हल्के नुमायां होने लगे, मगर वो थकी नहीं। वो हारना नहीं चाहती थी। रात गए उसने घर फ़ोन किया, अम्मी आज मैं देर से आऊँगी, आप फिक्र ना करें। दूसरी तरफ कमज़ोर सी आवाज़ आई, बेटा खुद को इतना मत थका, डॉक्टर ने कहा है तुम्हें भी आराम चाहिए। अम्मी बस ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। आप दवा वक्त पर ले लीजिएगा, ठीक है। फ़ोन बंद करते ही उसकी आंखों में नमी तैर गई। माँ के कैंसर की बीमारी अब तीसरे स्टेज में दाखिल हो चुकी थी। आखिर माँ को ये बीमारी कहाँ से लगी? वो अक्सर सोचती, मगर जवाब कभी ना मिला। अल्लाह उसे इतना आजमा क्यों रहा था? अगर उसकी दुनिया से उसकी माँ चली जाए तो उसके लिए ये दुनिया रहती ही नहीं है। ये नौकरी उसके लिए ज़िंदगी की वाहिद उम्मीद थी। ट्यूशन्स पढ़ाकर वो कभी इतने पैसे नहीं कमा सकती थी। इसी नौकरी से उसने थोड़े बहुत पैसे जमा किए थे ताकि माँ का इलाज करवा सके। 2 दिन बाद जब रेहान अपने दफ्तर में मसरूफ़ बैठा था, दरवाज़ा खुला और हमना अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में वही मोटी फाइल थी। सर, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। रेहान ने चौंक कर घड़ी देखी। अभी तो मैंने 2 दिन दिए थे, तुमने वक्त से पहले मुकम्मल कर लिया। वो हैरान था, लेकिन सामने वाले का जज्बा भी किसी से कम नहीं था। जी, मैं चाहती थी आपको इंतज़ार ना करना पड़े। फाइल रेहान ने खोली और उसकी नज़रें आहिस्ता आहिस्ता हर सफ़े पर घूमती गई। हैरत आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे पर उतरती गई। ये वाकई तुमने खुद किया है? उसने पूछा। जी सर, हर लफ्ज़ हर तज्जिया मेरा है। रेहान ने फाइल बंद की और एक लम्हे को खामोश हो गया, फिर धीरे से बोला, तुम्हारा काम बेहतरीन है मिस हमना। मैंने तुम्हें परखने के लिए ये प्रोजेक्ट दिया था और तुमने मेरी तवक्को से बढ़कर कर दिखाया। हमना के चेहरे पर एक हल्की सी खुशी झलकी। मालिक के मुँह से तारीफ सुनना किसी इनाम से कम नहीं था, मगर अगले ही लम्हे रेहान के लहजे में नरमी आ गई। मैं जानना चाहता हूँ तुम अपनी जिम्मेदारियों के बावजूद इतनी मजबूत कैसे हो? अक्सर लोग हालात से हार मान लेते हैं, तुम नहीं, क्यों? हमना लम्हे भर के लिए खामोश हुई, फिर मध्यम आवाज में बोली, क्योंकि सर मेरे पीछे कोई नहीं है। मैं हार नहीं मान सकती। अगर मैं रुक गई तो सब टूट जाएगा। मेरे साथ 2 लोगों की जिंदगी जुड़ी है। मैं अपने हालात से भाग नहीं सकती। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं उनका डट कर मुकाबला करने के अलावा। मैं थक जाती हूँ, रो भी लेती हूँ।
مگر ہارنا میری ماں کے چہرے پر دکھ دیکھنے سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ ریحان کچھ نہ کہہ سکا۔ وہ پہلی بار کسی ملازمہ سے نہیں، ایک کردار سے متاثر ہوا تھا، ایسا کردار جس کی خاموشی میں وقار تھا اور محنت میں عزت۔ دفتر کے کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، اور اسی خاموشی میں ایک نیا احساس جنم لینے لگا، جو نہ ریحان سمجھ پایا نہ ہمنا۔ دفتر کے کمرے میں ایک ہلکی سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ایئر کنڈیشن ہوا کے شور کے بیچ ریحان کی نظریں فائلوں سے زیادہ اس کے سامنے بیٹھی لڑکی پر مرکوز تھی۔ ہمنا کی آنکھوں کے نیچے ہلکے سیاہ تھے، بالوں کی بے ترتیبی، مگر چہرے پر وہی سکون اور سنجیدگی۔ وہ خود حیران تھا کہ یہ لڑکی اتنی مضبوط کیسے ہے۔ وہ چند لمحے تک سوچتا رہا، پھر اچانک کہنے لگا، مس ہمنا۔ جی سر، وہ فائل بند کرتے ہوئے بولی۔ ریحان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک ذرا ذاتی سا سوال پوچھ سکتا ہوں؟ ہمنا نے ہلکا سا چونک کر دیکھا۔ پرسنل سوال؟ سر، اگر بہت ضروری ہے تو پوچھ لیجئے۔ ریحان کے ہونٹوں پر ایک مدھم مسکراہٹ آئی۔ آپ کا شادی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تیزی سے دل کو دھڑکتا محسوس کر رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اتنا عجیب سوال سامنے والے نے اچانک کیوں پوچھا ہے۔ کمرے کی فضا جیسے تھم گئی۔ ہمنا کی انگلیاں جو فائل پر ٹکی تھی ساکت ہو گئی۔ اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، جسے یقین ہی نہ آیا ہو کہ وہ اس سے یہ سوال کر سکتا ہے۔ سر، یہ تھوڑا زیادہ پرسنل سوال نہیں؟ اس نے دھیرے سے کہا، مگر لہجے میں خفگی کم اور حیرت زیادہ تھی۔ ریحان نے کرسی سے ذرا آگے جھک کر کہا، ہاں شاید ہے، لیکن اگر آپ جواب دے دیں تو میرے لیے آسانی ہوگی۔ ہمنا نے ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں تجسس بھی تھا اور نرمی بھی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا، جیسے دل کی گہرائی سے کچھ کہنا ہو۔ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی سر۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی مگر قابو میں۔ میرے سر پر صرف ایک ہی ذمہ داری ہے، میری ماں۔ وہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں اور میں ان کا واحد سہارا ہوں جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی، یا شاید، وہ لمحہ بھر کو رک گئی، شاید جب تک وہ زندہ ہیں میں کسی اور کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتی۔ ریحان کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ سچ کہوں مس ہمنا، سن کر برا لگا۔ ہمنا نے نظریں جھکا لی۔ برا تو مجھے روز لگتا ہے سر، جب انہیں تڑپتے دیکھتی ہوں، لیکن زندگی رک نہیں سکتی، سو میں بس چل رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آہستہ سے اٹھ گئی، فائل میز پر رکھی اور آہستگی سے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے قدموں کی چاپ کمرے میں گونجتی رہی، پھر آہستہ آہستہ مدھم ہو گئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی ریحان نے گہرا سانس لیا۔ اس کا دماغ بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ کمرے میں اب محض وہ اور ایک عجیب سی خاموشی رہ گئی تھی۔ وہ کرسی پر پیچھے جھکا اور نظریں چھت پر گاڑ دی۔ ہمنا کے لہجے کی تھکن، اس کی سادگی، اس کی سچائی، سب ذہن میں جیسے گونج رہے تھے۔ کینسر، ماں، واحد سہارا، الفاظ اس کے دماغ میں تیز رفتار گھومنے لگے۔ وہ کسی کا فائدہ نہیں اٹھاتا تھا، لیکن یہاں بات اس کی پیاری دادی کی تھی۔ ان کی ضد کو پورا کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ پھر اس کے لبوں پر ایک سوچ بھری مسکراہٹ ابھری۔ ضرورت مند ہے، اس نے آہستہ سے خود سے کہا۔ اگر دادی کو اس جیسی لڑکی پسند آ جائے تو؟ خیال تیزی سے پھیلنے لگا، جیسے کسی شاطر دماغ میں نیا کھیل جاگ اٹھا ہو۔ ہمنا سادہ ہے، ایماندار ہے اور حالات کی ماری ہوئی بھی۔ اگر اسے یہ باور کرا دیا جائے کہ شادی ایک وقتی ضرورت ہے دادی کے لیے تو؟ ریحان اپنی کرسی سے اٹھا۔ ونڈو کے پار شام اتر چکی تھی، روشنی مدھم پڑ رہی تھی، مگر اس کے دماغ میں نیا منصوبہ واضح ہوتا جا رہا تھا۔ دادی کے سامنے تو بس ایک بہو چاہیے۔ اگر ہمنا کو یہ کانٹریکٹ ماننے پر راضی کر لیا جائے تو سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اس کے تمام مسئلوں کا حل مل چکا تھا اور سامنے والے کے لیے بھی یہ فائدے مند تھا۔ وہ خود اپنی سوچ پر مسکرا دیا۔ ہمنا جیسی لڑکی کو اس جال میں لانا مشکل نہیں ہوگا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جس رشتے کو وہ وقتی مصلحت سمجھ کر استعمال کرنا چاہتا ہے، جس احساس کو وہ مذاق بنا رہا ہے،
وہی احساس ایک دن اس کی زندگی کا سب سے بڑا روگ بننے والا ہے، ایک ایسا روگ جسے وہ چاہ کر بھی چھٹکارا نہیں پا سکے گا، اور تب شاید وقت پلٹنے کا موقع اسے کبھی نہ ملے۔ دفتر کے باہر لمبی راہداری میں چلتے ہوئے ہمنا کے قدم آج بہت بھاری لگ رہے تھے۔ اس کی انگلیوں میں پکڑی چھٹی کی درخواست لرز رہی تھی، جیسے کاغذ نہیں کوئی فیصلہ ہو جو زندگی بدلنے والا ہے۔ ماں کی طبیعت پچھلے کچھ دنوں سے بگڑ چکی تھی، کینسر کے درد نے ان کے چہرے کی رونق چھین لی تھی، اور ہر لمحہ ہمنا کے لیے اذیت بن چکا تھا۔ مگر آج وہ دفتر میں صرف ایک چھٹی کی گزارش کے لیے آئی تھی۔ دل کے اندر ایک خوف چھپا ہوا تھا، شاید آج وہ مجھے نکال دیں، آخر میں کب تک غیر حاضر رہ سکتی ہوں۔ دفتر میں داخل ہوتے ہی ریحان کے سیکرٹری نے سر اٹھایا۔ سر نے آپ کو اندر بلایا ہے مس ہمنا۔ اس نے ہلکا سا اس بات میں سر ہلایا اور آہستہ آہستہ دروازہ کھولا۔ ریحان اپنے میز کے پیچھے فائلوں کے انبار میں جھکا کچھ لکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ٹھہراؤ اور سختی تھی۔ ہمنا خاموشی سے اندر آئی، ہلکی سی جھجک کے ساتھ۔ جی سر، آپ نے بلایا؟ ریحان نے نظریں اٹھائیں۔ ہاں بیٹھو۔ ہمنا دھڑکتے دل کے ساتھ سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اب کیا ہوگا؟ یہی سوال بار بار دماغ میں گھوم رہا تھا۔ ریحان نے چند لمحے فائل بند کیے بغیر کہا، مس ہمنا، میں نے آپ کے لیے کچھ سوچ رکھا ہے۔ بس یہی الفاظ سننے تھے کہ اس کا دل جیسے ڈوب گیا۔ اس نے سر مزید جھکا لیا اور آہستہ آواز میں بولی، سر، آپ مجھ پر بس ایک احسان کر دیجئے، مجھے اس نوکری سے مت نکالیے گا۔ میں جانتی ہوں میری چھٹیاں بہت ہو گئی ہیں، لیکن میری ماں… آواز بھرا گئی۔ وہ بہت بیمار ہیں، میں کہیں اور کام نہیں کر سکتی۔ ریحان نے فائل بند کی اور ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر آئی۔ وہ جانتا تھا ابھی جو وہ کہنے جا رہا ہے اس سے وہ اس لڑکی کی نظروں میں بہت نیچے گر جائے گا، مگر اسے ایسی ہی لڑکی چاہیے تھی جو سادہ، صاف دل اور مضبوط کردار کی مالک ہو۔ اس نے گلا صاف کرتے ہوئے کہا، مس ہمنا، میں آپ کو نوکری سے نکالنے کی پیشکش نہیں کر رہا، بلکہ میں تو آپ کے کام آنا چاہتا ہوں۔ ہمنا نے چونک کر دیکھا۔ کام؟ مطلب؟ اس کے ذہن میں کوئی بات نہ بیٹھی۔ آخر وہ اس کے کام کیسے آ سکتا ہے؟ اس کا یہ احسان بھی بہت ہوتا کہ اگر وہ اسے چھٹی دے دیتا اور نوکری سے نکالنے کی بات نہ کرتا۔ ریحان نے کرسی سے تھوڑا پیچھے ہوتے ہوئے کہا، میں آپ کی والدہ کے علاج کی پوری ذمہ داری اٹھانا چاہتا ہوں، چاہے علاج ملک میں ہو یا ملک سے باہر۔ میں جانتا ہوں کینسر کیا چیز ہے، کیونکہ… اس نے لمحہ بھر کو نظریں نیچے کی۔ میری دادی کو بھی یہی مرض ہے۔ یہ سن کر ہمنا کے چہرے پر نرم تاثر ابھرا۔ مجھے افسوس ہے سر، وہ آہستہ سے بولی، یہ بیماری صرف جسم کو نہیں گھر والوں کو بھی توڑ دیتی ہے۔ ایک پل کو اس کے دل میں ریحان کے لیے احترام سا جاگا، مگر اگلے ہی لمحے ریحان کے لب ہلے۔ لیکن اس کے بدلے مجھے کچھ چاہیے ہوگا۔ ہمنا کا دل ایک لمحے کو رک سا گیا۔ جی، میں بھلا آپ کو کیا دے سکتی ہوں سر؟ وہ کسی انسان سے بغیر مطلب امید لگا رہی تھی۔ یہ کافی حیران کن تھا، اس لیے اس نے پوری بات جاننا چاہا۔ ریحان نے میز پر کوہنی رکھی۔ ایک جھوٹا ساتھ۔ جھوٹا ساتھ؟ ہمنا کی آواز بھر آ گئی۔ میں سمجھی نہیں۔ ریحان کے چہرے پر سکون تھا، جیسے وہ پہلے ہی طے کر چکا ہو۔ میری دادی چاہتی ہیں کہ میں شادی کر لوں۔ وہ کینسر کی آخری سٹیج پر ہے اور ان کی یہی آخری خواہش ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے کانٹریکٹ میرج کر لو، ایک ماہ کے لیے، بس جب تک وہ پاکستان میں ہیں۔ جیسے ہی وہ واپس جائیں گی یہ رشتہ ختم۔ جیسے ہی وہ جملہ مکمل ہوا، ہمنا کے جسم میں جھٹکا سا لگا۔ اسے لگا جیسے ساتوں آسمان اس کے اوپر آ گرے ہوں۔ اس نے حیران نظروں سے ریحان کو دیکھا۔ سر، آپ جانتے بھی ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ شادی ایک مذاق نہیں ہے، یہ زندگی بھر کا رشتہ ہے۔ آپ کانٹریکٹ میرج جیسے لفظ کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ ریحان خاموش رہا۔ وہ اس کے غصے کو برداشت کر رہا تھا۔ آپ کو تو اپنی سوسائٹی سے ایک پڑھی لکھی لڑکی مل سکتی ہے، پھر یہ سب کیوں؟
रेहान ने ठहरे लहजे में कहा। वो उसे इस्तेमाल क्यों करना चाहता था, जबकि उसके लिए तो लड़कियों की लाइन लग जाती। मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन मैं तुम्हारे काम आ सकता हूं, अगर तुम चाहो तो, वरना, वो जरा झुककर बोला, वरना तुम्हारा इस नौकरी पर रहना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। हर महीने 2 हफ्ते की छुट्टी लेकर तुम कहाँ नौकरी कर सकती हो। ये सीधी खामोश धमकी थी, तो उसे वो धमका रहा था कि अगर वो उसकी बात नहीं मानती तो वो इस नौकरी से चली जाएगी। उस वक्त हमना के लिए सच और झूठ में फैसला करना बहुत मुश्किल था और वो ये काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ की भी बीमार हालत भी उसके सामने थी और वो जानती थी इस धमकी के सामने वो कितनी बेबस है। एक तरफ माँ थी अस्पताल में तड़पती हुई, दूसरी तरफ वो खुद अपनी इज्जत अपने ज़मीर के दरमियान उलझी हुई। हमना के दिल में खौफ का तूफान था। क्या माँ की जान बचाने के लिए वो ये सब करे? क्या एक झूठे रिश्ते के लिए अपनी जिंदगी का सौदा करे? रेहान अब नरमी से बोला, देखो, मैं कोई गैर इखलाकी बात नहीं कर रहा। हम एक पेपर पर साइन कर लेंगे, उसमें लिखा होगा कि हम दोनों के दरमियान कोई जज्बात नहीं उभरेंगे। मैं तुम्हारी इज्जत का पूरा ख्याल रखूंगा, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। हमना की आंखों में आंसू भर आए। वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर धीरे से बोली, मुझे मंजूर है। उसका दिल बहुत भारी हो रहा था। ये सब कुछ ठीक नहीं था। एक रिश्ते का मजाक बनाना ठीक नहीं था। अल्लाह भी इससे नाराज हो सकता था। रेहान ने चौंक कर देखा, जैसे उसने खुद भी ये जवाब जल्दी में नहीं सोचा था। लेकिन हमना ने रुकते हुए कहा, फिलहाल आपको मेरी वालदा के लिए इंतज़ाम करना होगा। वो बहुत तकलीफ में है। अगर आप वाकई मदद करना चाहते हैं तो पहले उनके इलाज का बंदोबस्त करें। रेहान ने इस बात में सर हिलाया। तुम फिक्र ना करो, कल तक उनका इलाज शुरू हो जाएगा। हमना ने खामोशी से नजरें झुका ली। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी, जैसे आसमान भी इस फैसले पर रो रहा हो। उसके दिल में खौफ और शर्मिंदगी के साए थे, और दूसरी तरफ रेहान के चेहरे पर वो इत्मीनान, जैसे उसने कोई चाल कामयाबी से चल ली हो। जब घर वालों के सामने असल हकीकत खुलेगी तो वो उसके बारे में क्या सोचेंगे। वो अपने वालिदैन का एतमाद भी खो देगी और सामने बैठा शख्स अपनी दादी का भरोसा भी तोड़ देगा। ये मुसीबत उसके सर पर क्यों आई थी? ये मंजर बहुत अचानक और गैर मुतवक्को था, जैसे जिंदगी ने एक ही दिन में हमना को किसी और दुनिया में ला फेंका हो। कल तक वो एक आम सी मुलाजमा थी, जिसके दिन माँ की जिम्मेदारी और रातें दफ्तर के काम में गुजर जाती थी। मगर आज वो रहमान अहमद की बीवी कहलाई जा रही थी। शादी की रस्म सादगी से हुई थी, मगर इस सादगी में छुपे राज इतने गहरे थे कि अगर कोई जान लेता तो शायद सब कुछ उलट जाता। ये रिश्ता ना मोहब्बत का था ना चाहत का, बस एक कागजी मुआहदा था जिसमें दोनों ने अपने दिल को शामिल ना करने का वादा किया था। हमना की माँ जब अस्पताल के बिस्तर पर नीम बेहोशी में लेटी थी तो रेहान के दस्तखत शुदा कागज ने उनके चेहरे पर आर्जी इत्मीनान ला दिया। वो जानती थी कि यह शादी कुछ मुख्तलिफ है, मगर फिर भी वो शुक्रगुजार थी कि कम से कम उनकी बेटी को एक मजबूत सहारा मिल गया है। रेहान की दादी जब अस्पताल पहुंची तो उनके जज्बात काबू में न रहे। उन्होंने पहली ही नज़र में हमना को अपनी दुआओं में लपेट लिया। बेटा, ये तो बिल्कुल वही है जैसे मैंने अपने पोते के लिए मांगी थी, नेक, सादा और आंखों में हया रखने वाली। वो बार बार हमना का चेहरा चूमती, हाथ थाम कर दुआएं देती। रेहान पास खड़ा था, मगर उसके अंदर कुछ टूट रहा था। ये सब झूठ पर मबनी था, एक ऐसा फरेब जिसमें दादी की खुशी, हमना की मासूमियत और उसकी अपनी खुद गर्जी छुपी थी। हमना अपने दिल के अंदर का तूफान छुपाने की कोशिश कर रही थी। वो मुस्कुरा रही थी, मगर उसकी आंखों में हर लम्हा वो सवाल लरसता रहता, आखिर मैंने अपनी माँ की जिंदगी के लिए अपनी इज्जत का सौदा क्यों किया? जब वो पहली बार रेहान के घर यानी अपने ससुराल पहुंची तो दादी के चेहरे पर मुस्कुराहटें बिखर गईं। बेटे बहू को कमरे में ले जाओ, सारा दिन अस्पताल में रही है, थक गई होगी। अल्लाह तुम्हारी माँ को सेहत दे बेटा। रेहान ने खामोशी से सर झुकाया, फिर हमना की तरफ देखा। उस नज़र में एक अजीब कश्मकश थी,
शायद शर्मिंदगी, शायद नरमी। घर के नौकर हैरान थे। रेहान, जो आज तक किसी औरत को सीधी नजर से नहीं देखता था, वो अचानक शादी करके मालकन को घर ले आएगा, और वो भी बिल्कुल आम सी लड़की थी। किसी आम से घर की मालकन नहीं दिखाई दे रही थी, वो उनकी मोहब्बत की मकरूज थी। दादी उसे इतनी मोहब्बत दे रही थी कि वो शर्म से निगाहें भी नहीं उठा पाई। या अल्लाह, अगर ये सब तेरे हुक्म से हुआ है तो मुझे हिम्मत दे कि मैं इस रिश्ते की लाज रख सकूं, चाहे ये रिश्ता कागजों तक ही क्यों ना महदूद हो। दादी ने मुस्कुराते हुए उनके हाथों में कुछ कंगन पहनाए। ये मेरी अम्मी के थे। बहू, आज से तुम मेरी बेटी जैसी हो। ये सुनते ही हमना के अंदर कुछ टूट सा गया। इस झूठी निस्बत की हकीकत सिर्फ 2 लोग जानते थे, वो और रेहान। कमरे में पहुंचकर जब दरवाज़ा बंद हुआ तो दोनों के बीच एक लम्हे को खामोशी छा गई। रेहान ने गहरा सांस लेते हुए कहा, मैं जानता हूं तुम्हें ये सब ज़बरदस्ती लगा होगा, लेकिन यकीन रखो मैं तुम्हारी इज्जत की पूरी हिफाजत करूंगा। ये सिर्फ दादी के लिए है। हमना ने नजरें उठाकर कहा, मुहाफ़िज़ी सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं होती सर, बाज़ औक़ात एक खामोश झूठ सबसे बड़ा ज़ख्म बन जाता है। रेहान के लब खामोश रहे, उसके अंदर कुछ हलचल मच गई थी। ये वही लड़की थी जिसके किरदार को आजमाने के लिए उसने ये खेल शुरू किया था, और आज वही लड़की इसके दिल की गहराइयों में कोई निशान छोड़ रही थी। रात गहरी हो चुकी थी और कमरे के अंदर 2 अजनबी एक रिश्ते में बंधे बैठे थे। वो बस पूरी रात फर्श पर करवट बदलती रही थी। उसकी बेआरामी को देखकर एक मर्तबा रेहान ने उससे ये भी कहा कि वो ऊपर लेट जाए, वो खुद कहीं और एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन वो ऐसी आसाइश की खुद को आदत नहीं डालना चाहती थी जो सिर्फ वक्ती हो। वो अपनी माँ के इलाज के लिए 1 रुपया भी उसका नहीं लेना चाहती थी। सुबह की हल्की सुनहरी रोशनी दादी के कमरे में पड़ रही थी। वो नमाज के बाद तस्बीह के दाने गिन रही थी। होंठों पर सुकून भरी दुआएं थी। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और हमना सरसों का तेल लिए अंदर आई। बगैर कुछ कहे वो दादी के पाँव के पास बैठ गई और बड़े अदब से उनके पाँव की मालिश करने लगी। दादी ने चौंक कर नीचे देखा, फिर मुस्कुरा दी। बेटी, तुम्हें क्या ज़रूरत थी? ये नौकरों का काम है। हमना ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, नौकरों का नहीं, दिल का काम है दादी। आपने रात दवा भी नहीं ली थी, बस चाहा कि थोड़ी राहत मिल जाए। दादी की आंखों में नमी सी आ गई। वो कहने लगी, इतना ख्याल तो कभी मेरे पोते ने भी नहीं रखा। दरअसल उसके पास वक्त नहीं होता, लेकिन अब तुम आ गई हो तो लगता है जैसे मेरी बेटी वापस मिल गई हो। वो दुआएं देती जा रही थी और हमना खामोशी से उनके पांव दबाती रही। रात भर फर्श पर लेटने के बाद भी उसे ज़रा नींद नहीं आई थी, मगर सुबह की उस खिदमत में उसे एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। रेहान जब जागा तो कमरा खाली था। चंद लम्हों के लिए दिल में अजीब सा खला महसूस हुआ। कहाँ गई वो? हल्का सा उलझकर बाहर निकला तो दादी के कमरे से सरगोशियों की आवाज़ आई। दरवाजे के करीब पहुंचा तो मंजर देखकर ठुठक गया। दादी के पांव हमना दबा रही थी। उनके चेहरे पर एक माँ जैसी मोहब्बत और हमना के अंदाज में एक बेटी जैसी नरमी। रेहान ने खुद से नजरें चुराने की कोशिश की, मगर दिल की धड़कनें तेज हो गई। ये वही लड़की है जिसके साथ मैंने सिर्फ एक झूठा मुआहदा किया था। दिल में ख्वाहिश सर उठाने लगी। काश मैंने ये रिश्ता झूठ के नाम पर ना बांधा होता। उसी लम्हे उसे शिद्दत से एहसास हुआ कि ये लड़की तो एक पल में इंसान को बदलने की ताकत रखती है। दादी ने मुस्कुराकर कहा, देखा बेटे, मेरी बहू मेरा कैसे ख्याल रख रही है। तुमसे तो कभी इतनी खिदमत ना देखी। रेहान ने नजरें चुराई और सिर्फ इतना कहा, हाँ वाकई। उसी लम्हे हमना बोली, मुझे अपनी वालदा के पास जाना है दादी, वो मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। रेहान ने फौरन कहा, पहले नाश्ता कर लो फिर चलते हैं। लेकिन वो मौदबाना लहजे में बोली, मैं अपनी वालदा के साथ नाश्ता करूंगी, वो मेरे बगैर कुछ नहीं खाती। दादी ने प्यार से उसकी बात का साथ दिया। हाँ बेटे, इसे इसकी माँ के पास छोड़ाओ, बेचारी सारी रात अस्पताल में थी, अभी आराम करेगी। और देखो मेरे पाँव भी कितने नरम हो गए। रेहान ने एक लम्हे के लिए दादी की तरफ देखा, फिर खामोशी से सर हिलाया।
गाड़ी में बैठने के बाद दोनों के दरमियान खामोशी छाई रही। सड़क के किनारे उतरती धूप गाड़ी के अंदर सुनहरा अक्स डाल रही थी। कुछ देर बाद रेहान ने गैर मुतवक्को सवाल किया, क्या तुम्हारी कोई हसरत है हमना? वो चौंकी, फिर हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, मेरे जैसी लड़की की तो हर ख्वाहिश हसरत ही बन जाती है सर। फिर पल भर को रुकी, और आपकी कोई हसरत है? वैसे आप जैसे लोगों को क्या हसरत हो सकती है? आपको तो सब कुछ हासिल है। रेहान ने गहरी नजर से उसे देखा। तुम्हें लगता है कि अमीर लोगों को कोई दुख नहीं होता? कभी कभी सब कुछ होते हुए भी इंसान खाली होता है। शायद मेरी सबसे बड़ी हसरत तुम खुद बन गई हो। हमना के लब थर थर आ गए। वो नजरें चुराकर खिड़की से बाहर देखने लगी। उसकी खामोशी में उलझन थी और रेहान की आवाज में एतराफ का एक साया था। अस्पताल के दरवाजे में पहुंचकर रेहान ने उसे उतारा। ये मेरा कार्ड रख लो, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। वो चौंक कर बोली, नहीं सर, मैं ये नहीं ले सकती। रेहान ने नरमी से कहा, जब तक तुम मेरे निकाह में हो तुम मेरी जिम्मेदारी हो, चाहिए निकाह किन हालात में हुआ हो। सर ना बोलो, ये रिश्ता हमारे दरमियान एक मुआहदा है, लेकिन बाकी सबको यही मालूम है कि हमने निकाह किया है। सर बोलने का तकल्लुफ ना करो। वो तलखी से बोली, आप इसको निकाह मानते हैं? ये तो बस एक मुआहदा है जिसमें दिल का कोई अमल दखल नहीं। रेहान ने एक लम्हे को खामोशी इख्तियार की, फिर आहिस्ता से बोला, हाँ मुआहदा ही सही, मगर इस मुआहदे के तहत भी तुम्हारी हिफाजत, तुम्हारी सहूलत सब मेरी जिम्मेदारी है। उसके लहजे में पहली बार कुछ ऐसा था जो रस्मी नहीं लग रहा था। हमना ने चुपचाप कार्ड थाम लिया, मगर दिल के अंदर कुछ बदलने लगा था। अस्पताल की राहदारी में हल्की हल्की दवा की बू थी। दीवारों के साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर, नर्सों की भाग दौड़ और कहीं दूर से किसी के कराहने की आवाज़। सब कुछ वैसा ही था जैसे पिछले कई हफ्तों से था, लेकिन आज हमना के दिल की हालत बदली हुई थी। वो रेहान के साथ चल रही थी और हर कदम के साथ एक बोझ सा दिल पर बढ़ता जा रहा था। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर उसने आहिस्ता से दस्तक दी। अंदर से कमजोर सी मगर मानूस आवाज आई, आ जाओ बेटा, मुझे मालूम था तुम आओगी। रेहान दरवाजे के करीब ही रुक गया। माँ ने बेटी को देखकर चेहरे पर मुस्कुराहट सजा ली। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, पता था नाश्ता वहां नहीं करोगी, मेरे पास ही आओगी। फिर एक ही सांस में बोल पड़ी। अचानक शादी की वजह से उनका दिल बहुत फिक्रमंदी में था, लेकिन अपनी बेटी को देखकर सारी फिक्रें खत्म हो गई। कैसी हो? तुम्हारा शौहर तुम्हारा ख्याल रखता है ना? शादी से खुश हो? एक साथ इतने सवालात सुनकर हमना ने मसनूई मुस्कुराहट के साथ कहा, माँ जरा हौसला करो ना, एक ही सांस में इतने सवाल। उसकी आंखों में नमी उभरने लगी, मगर उसने फौरन नजरें चुरा ली। ये शादी मेरी मर्जी से हुई है, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, बल्कि देखो उन्होंने मुझे ये कार्ड भी दिया है ताकि मैं तुम्हारा इलाज बेहतरीन अस्पताल से करवा सकूं। वो दिल पर पत्थर रखकर झूठ बोल रही थी। माँ की आंखों में चमक आ गई। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया। अगर मैं चली भी गई ना तो मुझे सुकून होगा कि तुम्हारे पास मजबूत सहारा है। ये कहते हुए उनकी आवाज़ भर्रा गई। हमना के अंदर कुछ टूट गया। उसने माँ का हाथ थामकर चुपचाप आंसू पोंछ दिए और दिल ही दिल में खुद को कोसने लगी। पूरा दिन वो माँ के पास रही, उनके लिए फल काटे, दवाएं संभाली और चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट चिपकाए रखी। लेकिन रात जब वो वापस आई तो वो मुस्कुराहट कहीं गुम हो चुकी थी। रेहान लैपटॉप पर कुछ फाइलें देख रहा था। उसने नजर उठाकर हमना को देखा। तुम्हारी अम्मी कैसी हैं? वो आहिस्ता से बोली, पहले से बेहतर हैं। फिर कुछ लम्हे खामोश रही, जैसे अंदर कोई तूफान चल रहा हो। आखिर बोल ही पड़ी, रेहान साहब, ये जिंदगी बहुत मुश्किल है। अपनी माँ की आंखों में झूठ बोलना, उनके सामने खुश होने का नाटक करना, दादी के सामने झूठा मुस्कुराना, सब कुछ बहुत मुश्किल लगता है। रेहान के हाथ खुद ब खुद रुक गए। वो लैपटॉप बंद करके पूरी तवज्जो से उसकी तरफ देखने लगा। गिल्ट फील होता है? माँ जिस बात पर खुश हो रही थी
अगर कल उन्हें हकीकत पता चल गई तो शायद वो मुझे कभी माफ ना करें। उसकी आवाज़ टूटने लगी। रेहान ने गहरी सांस ली, फिर आहिस्तगी से बोला, क्या हम इस कॉन्ट्रैक्ट को भूल नहीं सकते हमना? वो चौंक कर उसे देखने लगी। क्या मतलब? आप तो शादी नहीं करना चाहते थे ना? रेहान ने नजरें नीची करके कहा, ऐसा नहीं है, मैं बस एक ऐसी लड़की की तलाश में था जो दौलत के बजाय दिल से मेरा घर संभाले, जो रिश्ते को इज्जत दे। हमना के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आ गई। वाह, क्या खूब। जब यकीन हो गया कि लड़की अच्छी है तो आपने सोच लिया कि अब मुआहदा ख़त्म करके नया ड्रामा शुरू किया जाए। आपने तो निकाह को भी एक खेल बना दिया रेहान साहब। रेहान के चेहरे पर शर्मिंदगी छा गई। वो चुपचाप नजरें झुकाकर बैठ गया। कमरे में खामोशी छा गई, सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। चंद लम्हों बाद हमना आहिस्ता से उठी। मुझे नींद आ रही है, कल दादी को दवा देनी है। रेहान ने सर हिलाया, मगर दिल में एक अजीब सा खला बढ़ता जा रहा था। उसे एहसास हुआ कि जिस औरत को वो सिर्फ ज़रूरत समझता था वो अब ज़रूरत से ज़्यादा कीमती लगने लगी थी। रात गहरी हो चुकी थी। दादी के कमरे से तस्बीह की हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी। बाकी पूरा घर खामोशी में डूबा हुआ था। रेहान अपने कमरे में बैठा हमना के लिए चाय बना रहा था। हैरत अंगेज बात यह थी कि आज वो चुपचाप नरम चालों के साथ दिल में अजब सी सुकून भरी कैफियत लिए हुए था। हमना बालकनी में बैठी चांद देख रही थी। ठंडी हवा के झोंके उसके बालों को चेहरे पर बिखेर रहे थे। रेहान चाय के 2 कप लिए आया और एक उसके सामने रख दिया। अब चुप क्यों हो? तुम तो पहले बहुत बोलती थी, रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा। हमना ने निगाह उठाई, होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। अब बोलूं भी तो क्या? जिस बात पर बोलना था वो दिल की बात बन चुकी है। रेहान ने उसके चेहरे को बगौर देखा। वो लम्हा शायद किस्मत ने खुद लिख रखा था। हमना, क्या हम एक बात कर सकते हैं बगैर उस कॉन्ट्रैक्ट के जिक्र के? बोलें, वो आहिस्ता से बोली। रेहान ने लंबी सांस ली। मुझे लगता है मैं अब इस निकाह को सिर्फ एक मुआहदा नहीं मान सकता। जब तुम दादी के पांव दबाती हो, जब तुम अपनी माँ के लिए फिक्र करती हो, जब तुम चुप हो जाती हो मगर अंदर बहुत कुछ सह रही होती हो, तो तुम मुझे एक लफ्ज़ में नहीं एक जज्बे में कैद कर देती हो। हमना की आंखों में नमी तैर गई। तो फिर वो रेहान कहाँ गया जो कहता था ये सिर्फ दादी के लिए है, जो ये निकाह एक झूठ समझता था? रेहान ने उसका हाथ थामा। शायद वो रेहान ख़त्म हो गया, या शायद तुमने बदल दिया उसे। चांदनी उनके चेहरों पर उतर रही थी। खामोशी में सिर्फ दिलों की धड़कनों की आवाज़ थी। रेहान ने आहिस्तगी से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हमना, क्या तुम चाहोगी कि हम इस मुआहदे को ख़त्म कर दें, मगर सिर्फ कागज़ पर, हकीकत में नहीं? हमना ने आंखें बंद की। दिल में तूफान था, लबों पर एक नरम सी मुस्कुराहट। अगर ख़त्म करना ही है तो सिर्फ झूठ ख़त्म करें रेहान, रिश्ता नहीं। मैं नहीं चाहती कि अब किसी के सामने झूठ बोलूं। तुमने बोला था ना मुझे, भला क्या हसरत होगी? मेरी हसरत तुम हो, पहले दिन से। यह एहसास हैरान कुन था। मिसेस हमना रेहान, क्या आप मुझे कबूल करेंगी? हाँ, लेकिन हमें दोबारा निकाह करना होगा, पूरे दिल से। कबूल है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।